हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हिस्ट्री का लैसन नंबर 5 रीड करन जा रहे हैं। लैसन का नेम है आर्कीटैक्चर एज पावर। आर्कीटैक्चर होंदी है द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, जो भवन निर्माणकारी सी बिल्डिंग्स बनाने की जी आर्ट सीगी ਉਹਦੇ बारे डिस्कस करांगे कि मैਡੀਵਲ पीरीयड ਜਿਹੜਾ ਸੀ हिस्ट्री का इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ उस टाइम ਤੇ आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स ਜਾਂ आर्ट ऑफ डिजाइनिंग द बिल्डिंग्स किस तरह की ਸੀਗੀ। सो आर्कीटैक्चर एज पावर मीनस कि किड्डी वधिया आर्कीटैक्चर की आर्ट सी उस टाइम तो असीं डिस्कस करांगे। दिस चैप्टर इज़ ओनली मैंट फॉर रीडिंग, ठीक है जी। आर्कीटैक्चरल मोनूमेंट्स सिंबलाइज पावर एंड प्रॉस्पैरिटी। जिहड़ियां आर्कीटैक्चरल मोनूमेंट्स ने मीनस जिहड़ियां हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ने पुरानियां, वो काहदा सिंबल ने? पावर और प्रॉस्पैरिटी दी, शक्ति और खुशहाली के सिंबल ने। मैਡੀਵਲ पीरीयड के दौरान जोड़े रूलर से किंग सीगे अलग अलग पार्ट्स के विच उन्होंने अलग अलग तरह के मोनूमेंट्स मीनस बिल्डिंग्स बनवाइया सीगियां, जिवें किले, टैंपल्स, पैलेस, अपने महल, विक्ट्री टावर जो कोई जितते सी जगह तो उस टाइम तो उत्थे टावर बना देंगे सीगे। ये सब कुछ इस तरह की जिहड़ी बिल्डिंग्स ने उन्होंने पावर नूं सिग्नीफाई करदियां ने, किन्ने पावरफुल किंग सीगे। इस तो बिना जिहड़े किंग सीगे उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग्स भी बनवाइया जां पब्लिक वैलफेयर दी चीज़ां बनवाइया, जिवें कि सड़कां सीगियां, नहरां सीगियां, टैंक बनवाए, तलाब जिहड़े हुंदे, खूह। इस तरह जिहड़े उस टाइम दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिक्ख्या देण वालियां संस्थावां, ताकि लोगों की भलाई हो सके। अज भी असीं देख सकते हैं कि जिहड़े मैਡੀਵਲ पीरीयड दी जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने वो मौजूद ने कई जगह के उपर। इन्हां बिल्डिंग्स तो सानूं पता लगता है कि बिल्डिंग्स कदों बणियां, उत्थे डेट्स वगैरह मैंशन ने, उस टाइम की आर्ट किवें दी सीगी, इंजीनियरिंग स्किल किवें दी सी, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀजन ਨੂੰ लोग ज़्यादा फॉलो करते ਸੀਗੇ, बिल्डिंग बनाने वाला किस रिलीजन का ਸੀਗਾ, सब कुछ सानू इन्हां बिल्डिंग्स ਤੋਂ पता चल जाता है। शुरुआत करते हैं टैंपल्स तो। टैंपल आर्कीटैक्चर किवें दा सीगा, मंदिर किवें दे सीगे उस टाइम ते। मैਡੀਵਲ पीरीयड के दौरान अलग अलग जिहड़े खानदानां दे राजे सीगे, उन्हां दे राज आउंदे सीगे और ख़त्म हो जाते सीगे। उस टाइम के जिहड़े किंग सीगे उन्होंने अपने अपने टाइम ते टैंपल्स बनवाए ताकि वो देवतियां दे आशीर्वाद लै सकन अपने राज करने लई, और ये भी दिखाने की कोशिश करते सी कि असीं बड़े पायस हाँ, बड़े धार्मिक हाँ, बड़े होली हाँ, और अपना पैसा और अपनी पावर भी दिखाना चाहते सी। इस करके वो इस तरह दी बिल्डिंग्स बनवाते सीगे। ज़्यादातर जिहड़े इस टाइम के टैंपल ने वो लॉर्ड शिवा जां लॉर्ड विष्णु नाल रिलेटिड हैगे ने। जिहड़ा टैंपल हुंदा सीगा कहंदा इट वाज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द मेन डेटी। जिहड़ा मेन देवता हुंदा सीगा उहदे नाम उपर ही मंदिर का नाम रखा जाता सीगा। समटाइम्स आफ्टर द पैटर्न रूलर, कई बारी मंदिर का जिहड़ा नाम है किंग के नाम उपर भी रख दिता जाता सीगा। एग्जाम्पल दे रहा है, कहता जिवें चोला राजे जिहड़े सीगे उन्हां दी कैपिटल थंजावुर दे विच जिहड़ा मेन टैंपल सीगा उन्होंने लॉर्ड शिवा के दो नामां नाल जाणिया जांदा सीगा, बृहदेश्वर और राजा राजेश्वर। राजा राजेश्वर जिहड़ा नाम है जिथे लॉर्ड शिवा का नाम मन्निया जाता सीगा, उत्थे ही राजा राजा चोला के नाम नाल भी मिलता जुलता सीगा। मंदिर के अंदर की गल कर रहा है कि मंदिर के अंदर की मौजूद हुंदा सी। एक मेन डेटी जिहड़ा है, मुख देवता जिहड़ा है, उहदी इमेज हुंदी सी, उहदी मूर्ति हुंदी सी, और लागे छोटे जिहड़े देवते ने उन्हां दी मूर्तियां रखियां जांदियां सीगियां। इस तरह लगदा हुंदा सीगा कि जिहड़ा मेन देवता है वो राजे वांग है और जिहड़े छोटे देवते ने वो राजे दे सरदारां वांग ने। सो एक तरह के नाल जिहड़ा किंग है वो ये शो करने की कोशिश करता सीगा कि मेरे विच देवते वाली क्वालिटीज़ ने और मैनू जिहड़ा है बहुत ही हाई समझना चाहिए है, मैं पावर और काइंडनैस का सिंबल हैगा। दैन आ जाता साडे कोल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसिस ऑफ वर्शिप। कई बार ऐसा हुंदा सीगा कि दूसरे इलाके के जिहड़े किंग सीगे वो आके एक जगह के जिहड़े मंदिर से उन्होंने ढह ढेरी कर देंदे सीगे। सो ऐसी एग्जाम्पल सानू देखने को मिलदियां ने, जिवें कहंदा राजेंद्र चोला वन जिहड़ा है जदों उन्हें अपने दुश्मनों पर हमला किया तो उन्होंने इलाके के मंदिर जिहड़े सी तोड़ दिते और उत्थों कीमती मूर्तियां चुक के लै आया सीगा। जिवें आंध्रा दे चालुक्य जिहड़े सीगे उत्थे उन्हें अटैक किया राजेंद्र चोला ने और उत्थों मूर्तियां लैके आ गया। इस तरह उड़ीसा दे विच, इस तरह बंगाल दे विच जिथे जिथे उन्हें हमले किए उत्थों जिहड़ा इमेजिस लै आया अपने दे नाल, और खुद इन्हें तंजावुर दे विच आके शिवा टैंपल के जो मूर्तियां रख दित्तियां। इसी टाइम महमूद गजनी जिहड़ा है उन्हें हिंदुस्तान के उपर अटैक किया सीगा और हिंदुस्तान के बहुत सारे टैंपल उन्होंने लुटे, जिवें सोमनाथ टैंपल उन्हें लुटिया सीगा।
2 ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੈਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਾਮਾਰਾ ਕਿੰਗਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਜੈਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਵੱਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟੈਂਪਲਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਈਲਸ ਆਫ ਟੈਂਪਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੈਂਪਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਾ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਵਰ ਸਪੋਰਟਡ ਔਨ ਵਾਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਔਨ ਅ ਫਲੈਟ ਸਟੋਨ ਸਲੈਬਸ ਪਲੇਸਡ ਓਵਰ ਪਿਲਰਸ, ਔਰ ਪਿਲਰਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪੀਏਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੀਏਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਲਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਪਿਲਰਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕॉलम्स ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੀਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਪਲਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪਥ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਡਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਡਪ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਸੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੈਂਪਲਸ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਦਾਰਾ ਮਹਾਦੇਵਾ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਕਿ ਚੰਦੇਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਾਜੂਰਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿੰਗਰਾਜ ਔਰ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਦੈਨ ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦੇ, ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਔਰ ਹਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਐ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਕੋਰਟਯਾਰਡ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਲੌਫਟੀ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੋਪੁਰਮਸ, ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਪੁਰਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਥੰਜਾਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ। ਵਿਠਲ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਵਿਰੂਪਕਸ਼ਾ ਟੈਂਪਲਸ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਵਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਦਾਰੀਆ ਮਹਾਦੇਵ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਖਾਜੂਰਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 80 ਟਨ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੌਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਮੇਕਿੰਗ। ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪਲੱਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਜੈਨ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੁਛ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਚਿਸ ਐਂਡ ਡੋਮਸ ਦੀ। ਆਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੋਰਬਲ ਆਰਚ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆਰਚ। ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਰਵਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਬਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਬਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਬਲ ਆਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਪਿਲਰਸ ਜਾਂ ਵਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ, ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਕੋਰਬਲ ਆਰਚ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਆਰਚ ਹੈ। ਟਰੂ ਆਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪਡ ਕੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਸੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗਾ ਟਰੂ ਆਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। The style of architecture in which arches are used is called arcuate. So ਜਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਚਿਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਕੂਏਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮਸ। ਡੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਮਿਸਫੈਰੀਕਲ ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਉੱਪਰ ਹੈ ਡੋਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਲ ਗੁੰਬਜ਼ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੋਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੋਮ ਹੈ ਗੋਲ ਗੁੰਬਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੋਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਮਸ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪਿਲਰਸ ਕੁਡ ਦਸ ਬੀ ਬਿਲਟ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਲਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੋਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੁੰਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਜ਼ ਹੈ। ਟੋਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਮਾਯੂੰਸ ਟੋਮ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇਨ ਆਗਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਡੋਮਸ ਦੀਆਂ।